عراق کے شہر بغداد میں ایک بہت ہی دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام شاہنواز تھا۔ شاہنواز کے پاس بہت سی دولت، سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی گھوڑے تھے، مگر اس کی لالچی طبیعت اور کنجوسی کی وجہ سے ہر کوئی تنگ تھا۔ بہت ساری دولت ہونے کے باوجود وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے سے گھبراتا تھا۔ شاہنواز منڈی میں کوئی چیز خریدتا تو اس کی قیمت کم سے کم کرنے کی ضد کرتا اور کسی کو 1 روپیہ دینے پر بھی راضی نہیں ہوتا، اور ہر وقت دولت اکٹھی کرنے میں لگا رہتا۔ اس کی کنجوسی کا یہ حال تھا کہ خود پر بھی کوئی رقم خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس کے جوتے اتنے پرانے تھے کہ ان کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کے ساتھی تاجر اس کا خوب مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، کنجوس شاہنواز، نئے کپڑے اور جوتے خرید لو، اس سے تمہاری دولت کم نہیں ہوگی۔ مگر وہ ڈٹائی سے کہتا، یہ کپڑے بہت اعلیٰ ہیں اور ان جوتوں کا بھی کیا کہنا، ایسے آرام دہ اور اچھے جوتے دوبارہ نہیں مل سکتے۔ شاہنواز صبح اٹھ کر تجوری سے چند روپے لے کر منڈی آ جاتا اور پورے بازار کا چکر لگا کر قالین بیچنے والوں سے بھاؤ طے کرنے لگ جاتا، اور کبھی عطر کی دکان پر جا کر کم سے کم قیمت میں خوشبوؤں کی بوتلیں خریدنے لگ جاتا، اور جب دل چاہتا تو کسی ٹوپی والے سے ٹوپیوں کا بھاؤ کرنے کھڑا ہو جاتا۔ وہ تمام دکانداروں سے کم قیمت میں مال خریدتا اور چیزیں اکٹھی کر کے دوسری منڈی میں جا کر مہنگے داموں بیچ دیتا، جس سے شاہنواز کی دولت میں روزانہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی تمام دولت گنتا اور آرام سے سو جاتا۔ یوں شاہنواز کی زندگی گزر رہی تھی، اور وہ اپنے لالچ اور کنجوسی کی عادت کی وجہ سے روز بروز دولت مند ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے کپڑے اور جوتے وہی پرانے پہنتا تھا۔ وہ جب کسی نئے دکاندار کے پاس جاتا تو دکاندار اسے فقیر سمجھ کر کوئی سکہ آگے بڑھا دیتا، مگر جب وہ مال خریدنے کی بات کرتا تو وہ شاہنواز کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا۔ شاہنواز دیکھنے میں فقیر مگر دولت کے حساب سے کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا، مگر خرچ کرنے سے ہاتھ خوب کھینچ کر رکھتا تھا۔ ایک دن شاہنواز کے سر میں شدید کھجلی ہوئی۔ وہ سر کھجاتے کھجاتے تھک گیا، مگر کھجلی کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار اس نے سوچا کہ اسے نہائے کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ آخر سوچ کر اسے یاد آیا کہ وہ تو پچھلی عید پر نہایا تھا، اور اب دوبارہ رمضان المبارک شروع ہونے میں چند ہفتے رہ گئے تھے، یعنی اس کو نہائے 1 سال ہونے کو تھا۔ اس لیے نہانے کے لیے حمام کی طرف چلا گیا۔ جب وہ حمام میں گیا تو اس نے حمام کے مالک سے نہانے کے لیے بھی خوب بھاؤ تاؤ کیا، جس سے یوں لگ رہا تھا جیسے شاہنواز نہا کر حمام پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ آخر شاہنواز نے حمام سے خوب بحث کر کے بہت کم پیسوں میں معاملہ طے کر لیا اور نہانے چلا گیا۔ مگر جب وہ نہا کر باہر آیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے پرانے جوتے غائب تھے، مگر اس کے پرانے جوتوں کی جگہ بالکل نئے اور قیمتی جوتے پڑے ہوئے تھے، جو کہ نہایت چمکدار اور لش پش تھے۔ شاہنواز نئے جوتے دیکھ کر سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کے نہانے سے جوتے بھی دھل کر صاف ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے فوراً جوتے پہن لیے اور حمام سے باہر نکل آیا۔ پرانے جوتوں کی جگہ نئے جوتے رکھنے کی شرارت اس کے دوست ندیم اختر، عرفات ظہور اور محمد علی نے کی تھی، مگر شاہنواز نئے جوتے پہن کر اتنا خوش تھا کہ وہ ان کی شرارت کو سمجھ نہ سکا۔ شاہنواز حمام سے چند قدم دور ہی گیا تھا کہ شہر کا قاضی بھی حمام سے باہر نکلا، اور وہ اپنے نئے قیمتی جوتوں کی جگہ گھسے پیٹے جوتے دیکھ کر غصے سے چیخا، تمام لوگ جہاں ہیں وہیں رک جائیں، میرے جوتے چوری ہو گئے ہیں۔ تمام لوگ قاضی کی آواز سن کر اس کے پاس جمع ہو گئے اور جوتے دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ تو شاہنواز کے جوتے ہیں۔ انہوں نے قاضی کو بتایا کہ شاہنواز اپنے جوتے یہاں چھوڑ کر آپ کے نئے قیمتی جوتے پہن کر چلا گیا ہے۔ قاضی کو بہت غصہ آیا اور ایک بندے کو بھیج کر شاہنواز کو عدالت میں بلا لیا اور اس کو اصل بات بھی نہ بتائی۔ جب شاہنواز عدالت میں داخل ہوا تو سب لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ واقعی وہ قاضی کے جوتے پہنے کھڑا تھا، مگر وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھا۔ اس کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ قاضی نے شاہنواز سے کہا، تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم ان سے زیادہ قیمتی جوتے خرید سکتے ہو، مگر تم نے خریدنے کی بجائے چوری کیے ہیں، اور پھر تم غریب بھی نہیں ہو جو جرمانہ ادا نہ کر سکو، اس لیے تم پر زیادہ جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اس لیے تم اب اپنے پرانے جوتے پہنو اور نئے جوتوں کے ساتھ جرمانہ عدالت کو دے دو۔
शाहनवाज ने फौरन अपने पांव से काजी साहब के जूते उतारे और अपने पुराने जूते हाथ में पकड़कर अपने घर की तरफ भागा। वो अपने पुराने जूतों को सख्त बुरा भला कह रहा था कि तुमने मेरी दौलत में कमी कर दी है, तुम्हारी वजह से मुझे भारी नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुमको अपने पास भी नहीं रखूंगा, नंगे पांव चल लूंगा, मगर तुम्हें दोबारा नहीं पहनूंगा। ये कहकर वो सीधा दरिया के किनारे गया और दोनों जूते दरिया में फेंक दिए। चंद दिनों के बाद एक सुबह शाहनवाज अभी बिस्तर से उठ ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो 4 माहीगीर निहायत गुस्से में खड़े थे। उन्होंने शाहनवाज को जूते पकड़ाते हुए कहा, हमने मछलियां पकड़ने के लिए बहुत कीमती और मजबूत जाल बनाकर दरिया में फेंका था, मगर जब उसे बाहर निकाला तो उसमें एक मछली भी नहीं थी, बल्कि उसमें तुम्हारे ये जूते थे जिनको पूरा शहर पहचानता है। इन जूतों के टूटे फूटे किनारों ने हमारे नए कीमती जाल में कई सुराख कर दिए हैं, जिससे जाल में फंसी तमाम मछलियां निकल गईं। हमें दोहरा नुकसान हुआ, क्योंकि तुम्हारे जूतों ने सारा नुकसान किया है, इसलिए उसको पूरा भी तुम ही करोगे। शाहनवाज ने अपने जूतों का कारनामा सुना तो सर पीट कर रह गया। उसने माहीगीरों को अशरफियों से भरी थैली थी और कहा कि वो अपना नुकसान पूरा कर लें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाहनवाज ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उसको माली नुकसान होगा। माहीगीरों के जाने के बाद उसने अपने जूते उठाए और घर के बाहर बागीचे में गड्ढा खोदने लग गया। वो खूब गुस्से में बड़बड़ा रहा था, ए जूतो, तुमने मुझे कंगाल करना शुरू कर दिया है, तुमने मेरी इज्जत और दौलत में कमी कर दी है, मैं तुमको यहाँ जमीन में दफन कर दूंगा। शाहनवाज जल्दी जल्दी जमीन खोद रहा था कि उसके पड़ोसी ने उसे देख लिया। वो पहले तो बहुत हैरान हुआ कि शाहनवाज को क्या हो गया है जो जमीन खोद रहा है। फिर उसके जहन में आया कि हो सकता है उसने आज फिर चोरी की है और माल जमीन में छुपाने लगा है। ये सोचकर उसने फौरन काजी को सारी बात बता दी। काजी ने फौरन अपने सिपाही भेजकर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। एक दफा फिर शाहनवाज काजी की अदालत में चोरी के इल्जाम में खड़ा था। काजी ने उसे और सख्त गुस्से में कहा, तुम आधी मुजरिम बन गए हो, इसलिए तुम्हें जुर्माना भी दुगना होगा। शाहनवाज की हालत ऐसी हो गई कि जमीन फटे और वो उसमें चला जाए। शर्मिंदगी से उसकी नजरें जमीन में धंसी हुई थीं। उसने काजी साहब को जुर्माना अदा किया और अदालत से जाने लगा तो काजी ने जूतों को भी साथ ले जाने का कहा। शाहनवाज का बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे इन जूतों से जान छुड़ाए। आखिर उसने जूते जलाने का सोचा, मगर दरिया में भीगने की वजह से जूते गीले हो गए थे। लिहाजा उसने जूते रखकर कहा, क्या ही अच्छा होता है अगर मैं वक्त पर तुमसे जान छुड़ा लेता, मगर तुम मेरी जान नहीं छोड़ रहे। जब तुम खुश्क हो जाओगे तो मैं तुमको आग लगा दूंगा ताकि तुमसे पक्की जान छूट जाए। मगर शाहनवाज जब घर में दाखिल हुआ तो उसका कुत्ता दरवाजे के पास सोया हुआ था। अचानक दरवाजा खुलने पर वो डर गया और बालकनी की तरफ भागा। उसने जब बालकनी पर जूते देखे तो उनसे खेलने लगा, जिससे शाहनवाज के जूते सड़क पर गिर गए। ऐन उसी वक्त सड़क से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। जूते सीधे उसके सर पर गिरे और वो अचानक आने वाली आफत से सख्त घबरा गई और नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसकी एक टांग और बाजू की हड्डी टूट गई और सर भी फट गया। लोगों ने उस बूढ़ी औरत को जल्दी से उठाया और शिफा खाने ले गए। जब बूढ़ी औरत के शौहर को पता चला तो वो दौड़ता हुआ शाहनवाज के पास आया और बोला, हम दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। हमारी कोई औलाद भी नहीं है जो इस उम्र में हमारी खिदमत और मदद करे, इसलिए इलाज के पैसे और घरेलू अखराजात तुम दोगे। अगर ना दिए तो मैं अदालत जाऊंगा और काजी साहब तुमसे खुद सब अखराजात वसूल कर लेंगे। शाहनवाज ने उस शख्स के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वो अदालत में ना जाए, वो तमाम अखराजात बर्दाश्त कर लेगा, मगर खुदा के लिए मुझे इन जूतों से जान छुड़ाने का कोई तरीका बताओ। इन जूतों ने मुझे बहुत जलील करवा दिया है। बूढ़ी औरत के शौहर ने नागवारी से कहा, ये तुम्हारा जाती मामला है, तुम खुद इनसे छुटकारा हासिल करो। शाहनवाज ने अपने जूते उठाए, नंगे पांव अपने दोस्त शाहिद हफीज के पास चला गया। उसने सारी सूरत हाल को गौर से सुना और कहा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। वो ये कि तुम इन जूतों को किसी कूड़ेदान में फेंक दो, तुम्हारी इन जूतों से जान छूट जाएगी। शाहनवाज को ये तजवीज बहुत पसंद आई। उसने अपने पुराने जूते कूड़ेदान में फेंके और बाजार से नए जूते खरीद लिए। अब शाहनवाज सुबह जल्दी उठकर दरवाजे की तरफ देखता कि कहीं दोबारा वो पुराने जूते लेकर कोई ना आ जाए। उसकी सुबह सवेरे उठने की आदत पुख्ता हो गई और वो हर काम वक्त पर करने का आदी हो गया। अब वो मंडी में जाकर ज्यादा बहस भी नहीं करता था,
جو مال مناسب ملتا اس کو خرید کر دوسری منڈی میں بیچ آتا۔ اب اس کی دولت دوبارہ بڑھنے لگی تھی اور کنجوسی سے بچنے کا درس بھی مل گیا تھا۔ تو دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ کنجوسی کبھی نہ کریں، ورنہ ہم بھی شاہ نواز کی طرح بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔